الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni kun sayin o'zining ne'matlari bilan berib turuvchi Rabbimiz Allohga bizning ko'ngillarimizni shakkan hamd sanolarimiz ilishsaydi va hamda bizga bu dinimizni yetkazgan, o'rgatgan, bizning uchun burshilgan ham oxiratda da bizning uchun burshilashak bizning yaratgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bizning ko'ngillarımızdan şakkan salavat şeriflerimiz erişseydi. Bizning Rabbimiz Allah o'zining Qur'oni Karimda aytdi: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezina amenuttaqullaha haqqa tuqatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun." Allah Teala bizlarga müracaat etib aytdi: "Ya müminler, ya iman keltirganlar dey. Siz Allah'a şın ko'ngil bilan ishonib, bir amagına g'ibodat qilib, aning tiyganlaridan tiyilib yashagiz va hamda bu dunyodan ketganda baratik musulmon holatindagina keta ko'ragiz dey." Shuning uchun Rabbimiz bizning qilgan barcha amallarimizni qabullardan qilsaydi, bizning bilib bilmisha qilgan gunohlarimizni afv etsaydi, bizni o'zining turundan borib, shayton yo'lga kirib ketmisha musulmon holatida la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasini aytib, aning huzuridan qaytargan yassaydi. Bir hadis aytib ketasim kelib, payg'ambarimiz yanına bir ulu yoshda qort keldi. Hem anarga payg'ambarimizga murojaat etib aytdi: "Bir kishi bor dey. Kim o'zining ömründe barcha bo'lgan gunohlarni ishladi dey. Birsini de qoldirmadi dey. Hatta mana shu gunohlarni jiyib her bir kishiga taratsang, dunyodagi her bir kishiga barisına da yetecek dey. Şunun hatlik bu kishi gunoh qilgan. Hem payg'ambarimizga so'rov berdi: "Mana shu kishiga tavba bormi?" dey. Hem payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam so'ray: "Hal aslama?" Ul İslamni qabul etdimi? Allah'ın barlığın hem birligin inandı mı dey. Hem bu qort kishi ul o'zi turunda so'rov bergan ekan. Hem shunda ul aytdi: "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh." Men shahadat keltiraman dey. Allah ul eng loyiqli ilah ham sen aning elchisi deydi. Ham shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu so'zlarni eshitgandan so'ng aytdi anarga: "Mana shu mezgildan olib xayrli ishlargina ishladi. Hem gunohlarni qoldirdi. Hem sening barcha ishlagan gunohlaring da ajr savobga aylanirdi." Qarag'iz hele. Biz bilamiz, payg'ambarimiz bir qachonda din bilan bayli bo'lgan aybirlarni o'zindən söylemedi.
Bu barысы da Allah'ның сүзләре. Һәм менә монда Пәйгамбәрбез шул кешегә әйтә: "Синең күпме генә гынахларың булмасын, син ислам динен кабул итеп, аннары менә шул гынахларны калдырсаң, синең булган барча гынахларың да әҗер-савапка әйләнә" ди. Шуның өчен Аллаһ Тәала безләрне мусульманнардан кылды. Аллаһ Тәала безгә иң зур байлык, иң зур ниъмәт, ул да булса иманны бирде. Һәм без менә шул әйберне сакларга тиешбез. Икенче Кутси хадистә китерелә, Аллаһ Тәала әйтә: "Менә бу дөньядагы барча кешеләр дә җыелып, һәм дә җиннәр дә җыелса, һәм бер вакытта Аллаһ Тәаләгә мөрәҗәгать итеп сорасалар, һәм Аллаһ Тәалә һәрбер кешегә алар сораганны бирсә ди, Аллаһ Тәаләдә энә белән диңгездән су алган кебек кенә дә аның ниъмәтләре кимемәс ди. Карагыз, менә бу Аллаһ Тәаләнең рәхмәте, Аллаһ Тәаләнең шәфкате, һәм Аллаһ Тәалә безләргә көн сайын үзенең ниъмәтләрен, үзенең бәрәкәтләрен биреп тора. Һәм бездән бары тик анарга ышанып, анарга гыйбадәт кылып, анарга мөрәҗәгать итеп яшәргә генә кала. Шуның өчен белеп торыйк, истә тотыйк, Аллаһның рәхмәте киң, һәм без үзебезнең кулларыбызны төшермик, өметләрне югалтмыйк. Чөнки кайсы бер кешеләр әйтергә мөмкин: "Менә бит мин сорыйм, мөрәҗәгать итәм, Аллаһ миңа бирмәй." Үзеңә кара, син нинди халәттә, син нинди муамәләдә Аллаһ белән. Булырга мөмкин, менә шул синең дугаң синең гынахлардан саклап тора. Сиңа килә торган ниндидер авырлыктан, бәла-казадан, ширдән саклый. Шуның өчен өметеңне үзмә, кулыңны төшермә, һәм соравыңны дәвам ит. Һәм шулай ук Ибн Аббастан радиллаһу анһу килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһ Тәалә кеше ниятләсә генә хәерле амәл кылырга, шунарга хәерле амәлне язып куярга куша ди. Карагыз, Аллаһның рәхмәте нинди киң. Кеше әле уйлады гына, ниятләде генә әле хәерле амәл кылырга. Әле ул аны эшләмәде. Һәм монда Аллаһ Тәалә анарга язып куя әҗер-савап. Һәм аннары бу кеше менә шул ниятләгән эшен эшләп җиренә җиткезсә, шул вакытта Аллаһ Тәалә анарга 10 нат алып 700-гә кадәр әҗер-савабын бирә ди. Һәм шулай ук кеше ниятләсә, уйлап куйса, гынахлы амәл эшләргә, шунда Аллаһ Тәалә нишли? Көтеп тора. Бер нәрсә дә язмый. Һәм кеше
менә шул гөнаһны эшләсә, бары тик бер генә гөнаһ яза. Ә кеше фикерләп, аңнаса, бу бит гөнаһлы гамәл, бу бит мине Аллаһның ризалыгына итмей, Аллаһ бит моны яратмый диеп, менә шул эшне калдырса, шул вакытта Аллаһ Тәгалә анарга әҗр савабын яза. Һәм менә шул 3 хадисләрдән без күрәбез. Күпмәгә Аллаһ Тәгалә рәхмәтле, шәфкатьле, ул безгә көн сайын үзенең ниъмәтләрен биреп торучы, ул әзер безгә үзенең рәхмәтен күрсәтергә, бары тик бездән генә тора. Без сәбәбен кылырга тиеш, сорарга тиешбез, ниятләргә тиешбез, уйланырга кирәк. Һәм иншааллаһ тиздән biz көтеп алган. Ул да булса зур кунак Рамазан айы килеп җитә. Раббыбыз менә шул айга безгә кирергә насыйп итсен. Раббыбыз менә шул айда безгә хәерле амәлләр кылырга насыйп итсен. Һәм карагыз әле. Менә шул айда бит Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте тагын да арта. Аллаһ Тәгалә кылган амәлләр өчен тагын да арттыра. Һәм хәзер Рамазан айында нәрсә эшләрбез микән? Ниятлик. Әйе, күп калмады. 8-9 көн генә калды. Әмма ләкин без яшибезме, юкмы? Белмибез. Иртәгә уянабызмы, юкмы? Белмибез. Әмма ләкин ниятләп куйсак, әзерләнеп куйсак, шул вакытта иншааллаһ Аллаһ Тәгалә безгә шул әҗр савапларын язачак. Һәм менә монда инде безгә форсат булып тора. Әлхәмдүлилләһ, мәчетләребездә ифтар мәҗлесләре булачак. Иншааллаһ, бергәләшеп, җыелышып, көтеп алган 2 ел буена булмаган ифтарларны бергәләшеп үткәрәчәкбез. Әмма ләкин бүгенге көндә 5 кенә көн тулган. 5 кенә көн. Тагын 25 көне бар. Һәм бу безнең өчен форсат түгелме? Ни өчен дигәндә, чөнки бер көнне алмасаң, бер өлешен генә ал. Ул да бит сиңа күпме әҗр савап булачак. Шулай ук без терәлеп, җилкәгә җилкә терәлеп, ничә ел укымадык намазларыбызны. Һәм шунда ниятлик хәзер мәчетләргә килеп, таравих намазларында катнашырга. Ни өчен дигәндә, чөнки без хәзер ниятләп куйсак, Аллаһ Тәгалә безгә язып куя. Иншааллаһ. Һәм шулай ук biz беләбез, Пәйгамбәребезнең хадисендә килә, кемдә кем Рамазан айында иң изге җир Мәккә җиренә барып, анда гомрә кылса, анда иътикаф кылса, анда намазларын укыса, Аллаһ Тәгалә анарга хаҗ әҗр савабы насыйп итә. Шуның өчен дөньялар үзгәреп тора. Biz белмибез. Хәзер мөмкинчелегебез булып, аннары бара алырбызмы, юкмы?
Bilmibез. Şunun üçün kimning fırsatı бар, kullansın, niyetlesин. Çünki kişinin niyeti нык bulsa, Allah'ның ризалыгына иришем deyip tarışsa, şul vakıtta Allah Teala aның şul yolun жиңелейте, бире. Çünki biz күрәбез, ишетеп торабыз. Кеше әйтә, менә ниетләдем генә. Allah Teala миңа көтмәгән җирдән бире. Бирде, ачты юлларын. Шуның өчен Allah Teala'ның рәхмәте киң. Аның шәфкате киң, мул. Һәм бездән тора бары тик ниятләп анардан сорарга гына. Шуның өчен Раббыбыз насыйп итсен безгә менә шул айны исән-сау тулысынча үткәреп, шул айдан чыкканда яңа туган бала кебек гөнаһсыз чыгарга. Субханаллаһи ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah.